बंधन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण मनाऊं श्री गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा सुन सब ते सतगुर कहो एक रोग की बात वाचकता तुम कर तो राज तेज होए घात वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों औरंगजेब ने एक चिट्ठी लिख के भेजी आ वजीदे वल जो कि घेरा पा के बैठा है श्री आनंदपुर साहिब विखे पहाड़ियां दे नौ चिट्ठी भेजी है जिस विच लिखिया है कि मैं जुम्मेवार हाँ तुहानूं कोई कुछ नहीं कहेगा तुसीं एक बारी किला त्याग दिओ और साड़ियाँ फौजां जड़ियाँ वापस मुड़ जाणगियां। धन गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल पम्मा वजीर अते कुछ होर उन्हां दे बंदे ये चिट्ठी लैके आउंदे आ भरी सभा विच सुणाउंदे आ तां सतगुरु पातशाह कहंदे नहीं असीं बाहर नहीं जाना तुसीं झूठे हो। असीं पहला तजर्बा कर लिया जदों बलदां उत्ते बोरे भर के भेजे सी सच्चे हुंदे ते साडे बलदां नूं ना छेड़दे कुछ भी सी उहदे विच तुसीं तां खजाना समझ के छेड़िया ना तो तुहाडा भेद खुल गया। सुन सतगुर सब को कहो ए दरोग की बात ये सब सोडियां झूठियां गल्लां वंचकता तुम करत हो ठगी मारदे हो राज तेज होए घात पर एदा नुकसान तुहानू ही होना है। तुहाडा राज तेज प्रताप सब एक दिन खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्रीतम जी की जवाब देंदे आ होर ये आपां हुण आरंभ करके सरवण करदे आ। उस तो पहलां अपनियां ते दाशां दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सुन तब ते सतगुर कहो ए दरोग की बात। तो इन्हां सारे वजीरां नूं पम्मे प्रोत वर्गे विचोलियां नूं पातशाह कहंदे सब झूठ है तुहाडे झूठ का पर्दा फाश हो चुकिया है। और तुसी जड़ियां ठगियां मारदे हो ना इहदे कारण तुहाडा राज तेज प्रताप सब खत्म हो जाना है। पहला भी जिन्हां दे राज भाग खत्म होए आ उन्हां ने जनता नाल झूठ बोले आ। अज का माहौल है जिहड़ा ओह राजनीति मंत्रियां MLA के रूप दे विच है और जनता नूं गुरु प्यारे हो सबज बाग विखा के वोटां लैण दे वास्ते अनेकां तरह दीयां गल्लां करदे आ। पर जदों गद्दी लै लैंदे आ बह जांदे आ फिर अंदर वड़ के बह जांदे आ पुछदे नहीं जनता मरदी है कि बची आ कोई सतनाम। और इसे तरह की राजनीति है पहाड़िए
ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਗੇ ਸਭ ਕੀ ਨਸਿਆਨ, ਬਹੁਰ ਵਿਨਾਸ਼ੋ ਧਰਮ ਈਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਨਿਜ ਤੇ ਪਰਤ ਬਣਾਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਨਿਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਕ ਬਣਾਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਨਰਕ ਸਹਿਰਿਓ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਮਹਾਰੋ, ਜਗ ਤੇ ਸਫਾ ਉਠੇ ਇੱਕ ਬਾਰੋ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾ ਭਲੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਮਕੈ ਦੂਸ਼ਣ ਭੈ ਗੁਸਾਈ, ਹਾਰੇ ਕੈ ਵਕੀਲ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਡਿਗ ਸੁਧ ਤਬ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਨ ਕਹੀ ਸੋ ਅਨਬਨ ਭਈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਕਲ ਕੀ ਤਰ ਕਿਸ ਕੀ, 300 ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਰਿਸ ਕੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ, ਸਗਲੀ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਪਧਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿਬਤ ਸ਼ਾਹੋ ਗਰੀਸ਼ਨ ਕੀਰੀ, ਸਰਬ ਵਕੀਲਨ ਭਾਖੀ ਫੇਰੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਏ ਐ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਜੈ, ਸਭ ਕੀ ਕਹੀ ਸਾਚ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਜੈ, ਸਭ ਕੀ ਕਹੀ ਸਾਚ ਸਿਖ ਲੀਜੈ। ਤੋ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਰਤਾ ਪਾਰਿਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਬ ਲੁਟੇਰੇ ਕੈਦ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੰਡ ਸਾਸਨਾ ਦੇਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦ ਲੁੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਬ ਕਰ ਜੋਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਵੈ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆਵੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਵਜੀਦਾ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਤਾ ਉਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਏਤੀ ਸਪਤ ਸਾਚੀ ਨਖਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੋੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਅਰ ਮਾਤਾ ਮੇਲੇ, ਨਿਕਸਨਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਿਓ ਭਲੇ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਫੇਰ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੋ, ਤਬ ਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ ਅਖਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਨ ਗੁਰੂ ਡਿਗ ਕਰਿਓ ਜਵਾਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਤਜੋ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ
कि छेती करो। सदा कष्ट हम बहुत सहार्यो, होए निचार तुम पासु चार्यो। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਚੁਦਿਆਰੇ, ਕਿ ਮਾਮ ਰਾਖੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਟਣਗੇ ਇਹ। ਇਤਨੇ में माता चले आई, बैठ निकट सुत को समझाई। ਇਤਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਮਗਰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। जवाब चाहत सबको मारियो, सिखन तुमरा कहाँ बिगाड़ियो। ਪੁੱਤਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? अरे हजारों नर नराके, बच्चे अन्न बिन मर पे लागे। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। लीला परे कत्ल हो जाए, को लाखों लश्कर अटके है। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। साहु करीश्वर भागत सारे, कि मैं कूर बने त्रमहारे। ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? जिन्हें मानोगे बात, तजी साथ तुमरो विख्यात। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। सगरे पे पी सगरे कज जावे, जित किते हर कर प्राण बचावे। ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। 2 ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ओरे कलर कहो कहा, सबिन को प्राणन प्रेमहा। ਪੁੱਤਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। तियार बच मात है, रिस कर कहत भई विख्यात है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो अब निकसे बच्चे सुनाई, हमरो दोष लखो न काई। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। असरी जय ही प्रसंग, हाथे गए सगरे बिच जंग। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲੇ ਇਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। कर विष में बौर विचार है, असमंजस क्यों भई उचार है। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿਤਾ, ਓਏ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੋਈ ਬਲਾ ਟੱਕਰ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗਾਂ ਕੌਡਾ ਰਕਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਤਨ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਅਣਕਬਾਰ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਰੀ, ਜੇ ਸੰਗੀ ਸਦ ਰਹਿ ਬਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ। तो पातशाह कहने लगे फिर मैं जिम्मेवार नहीं जाति लिख लिख सगल बिदावा, चली जाओ जित जय मन पावा। चल फिर जाना ते जाओ। आ कागज पे है,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਰ ਥੇ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਸਨੋਹ ਭਾਵ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਫਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਨਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਪਾ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਬਈ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੇਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਣਕਵਾਰ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁਰ, ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ ਨੇ ਮਹਾਵਾਕੁਰ ਸਾਰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬੇਦਾਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਫੇਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗਰੀਸ਼ਨ ਦਿਸ ਤੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਿਦ ਜਿਸ ਕਿਸ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ ਜੋ ਕੋ ਕਰਮਿਕ ਸਨ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਜਨਨੀ ਕਿਉ ਕਿਉ ਨਾ ਮਾਨੈ ਤੋਇ ਮੋਹਿ ਬਾਤ ਹਮ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਵਿਦ ਭੇਦ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਹੋਏ ਇਕਾਕੀ ਸਮਝੇ ਉਰ ਮੈਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਈਏ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਪੇ ਨਿਕਰਨ ਕਰੈ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਗ ਪਰ ਹਰੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿਓ ਵਕੀਲਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ। ਤੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨੀ ਕੀ ਤੁਮ ਨੀਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੋ ਜਤਨ ਇਸ ਕੋ ਮਤ ਭਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਾੜ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਮੰਨ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਮ ਨਾਮੋ ਕਰੋ ਮਾਤ ਕੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਣਾਮੋ। ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿਓ ਧਰਮ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਮ ਧਰਮ ਕਰੇ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਪੁਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਨਿਭਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਦਿਕ ਸਮਗਰੀ ਪਾਰੀ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੋਏ ਚਲ ਹੋ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਦਿਓ ਲੰਘਾਏ ਬ੍ਰਿਧ ਦਲ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਮੋਏ ਦੁਖ ਮਹਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਸ਼ ਗਿਰਨ ਕੋ ਭਇਓ ਬਿਨਾਸੀ ਉਜਰੀ ਪਰਜਾ ਕਾਂ ਕ੍ਰਿਖ ਰਾਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸੀ? ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਿਟੇ ਬਖੀਰਾ ਮਾਨੋ ਬਿਨੇ ਸਹਿਤ ਬਚ ਮੇਰਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਉਤਜਰਤ ਬਹੁ ਲਿਖੀ ਪਠਾਏ ਹਿਤ ਕਰ ਮਿਲਵੇ ਹਿਤ ਮਿਲ ਬਏ। ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਦਿਕ ਦੂਤਨ ਸਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਠੇ ਮਾਤ ਡਿਗ ਡਿਗ ਸੇ ਚਹਿ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਮ ਨੇ, ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਕਲ ਹੀ ਗੁਰ ਡਿਗ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ ਬਿਰਤਾਤ ਬਖਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ
ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰਾ ਬਨ ਅਰਗਿਰਪਤ ਸਾਰੀ ਸਭ ਇੱਕ ਥਲ ਮਿਲ ਇੱਕ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਲਿਖਤ ਆਗੀਦ ਬਿਠਾਈ ਬੋਲਣ ਆਪ ਸਾਥ ਲਲਚਾਈ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਚਾਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੇਬਦ ਬਿਲਨ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨ ਬਾਰੇ ਆਵੇ ਆਪ ਕੇ ਲਈ ਹਕਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਚਾਹੋ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹਤੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਿਪੇ ਅਪਰ ਕਰੇ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਨੇਕੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਏ ਸਭ ਹੀ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਤਜ ਦੁਰਗ ਸਿਦਾਰੋ ਮਨ ਜੈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹੀ ਨਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਨੀ ਤੁਮ ਸਭ ਝੂਠ ਕਹਿ ਤੋ ਬਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਬਖਾਨਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਪਖਾਨ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪੂਜਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਵ ਰੰਗ ਕੋ ਕਹਾ ਮਿਸਾਸੂ ਰਾਜਿਤ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਸਤ ਸੰਗੀਤ ਸੋ ਕਰ ਤਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨੇ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮਹੀ ਅਪਰ ਹਤੇ ਜੁਗ ਪਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ। ਜਦ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸੀਸ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰਕਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀੜਾ ਥਾਪਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅਬ ਕਹਾਂ ਐਦ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੌਲਤੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਮਾਨੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ
ਤਿਮ ਹੀ ਅਪਰ ਹੁਤੇ ਜੁਗ ਭਾਈ, ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਕਹਾ ਅਹਿਦ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਦੌਲਤ ਹੀ ਖੁਦਾਏ ਕਰਵਾਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਸਮਾਂ ਕੁਸਮਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਯਤੀ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਈ, ਪੁਨ ਉੱਠ ਗਏ ਜਹਾਂ ਥਿਰ ਮਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੇਦ ਦੰਡ ਸੋ ਬਾਕ ਮਿਲਾਵੈ, ਬਹੁ ਬਿਦਤੀ ਮਾਤੀ ਸਮਝਾਵੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਸਾਮ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਡੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੀਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਦਾਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਤੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਾਮ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ। ਦੰਡ ਡਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਭੇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਮਾਤ ਬਾਤੀ ਵਿਖਿਆਤ, ਨਿਰਭਉ ਬਰਾਬ ਸਪਤ ਸਭ ਖਾਤ। ਤੋ ਹੁਣੇ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਰਗੇ, ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ ਮਨ ਮਾਨੇ ਧਰਮ ਕਰਾਵੋ, ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੌ ਬੈਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਲਿਓ ਬਚਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਏਰੋ ਕੌਣ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਨਿਕ ਸੋ ਕਿਆ ਹੋਏ ਬਿਗਰਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀਰੀ, ਜੈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਏ ਕਨੇਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਗਰ ਤੁਮਾਰਾ ਰਹੀ ਸਦਾਈ, ਆਪਨਿਕ ਸੋ ਦਿਓ ਰਾਰ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੋਡਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਆ ਜਿਓ। ਲਾਖੋ ਲੋਕ ਵੈਰ ਰਖਾਵੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮਰੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਹਕ ਇਨ ਕਰ ਰੱਖੋ ਬੜੀਰਾ, ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਮਿਟਾਈ ਕਬੀਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ प्रथमे गुरु सुत को समझाओ जिम माने तिम ही मन भाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। नहीं सुभाव फिरी जी फिरी आई सुभाव विशाल करीरी। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। अपनी तैयारी तुम करो पंथ देश जंगल को परो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। पीछे आपने किस करे है कि तुमरे ही संग मिली है। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। अजूब की राय मोहे तोरा जिन मानो रनोए कोरा। ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 2.5 ਕੋਹ ਤੇ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ 10-10 5-5 ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਆਦਿ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੀਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। श्री गुजरी को समझायो जब को निकसन को ठहरायो। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। कहो मात तब तुम अब जाओ धर्मे मान दोन ते जाओ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਹਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मैं सुत को समझाए दिखाऊं देख तिल दी प्रतीत पाऊं। ਔਰ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ठाकुर तीन मृप ले आवे करे सपत गिरपति पठावे। ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਏ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਹਨ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣ। हजरत देश देश आते आवे आन समेत कुरान उठावे। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਦ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ कुरान दे के भेजो। अच्छी बात माते हम जाए जिम तुम उछरो तिम ले आए। तो ये सारे इकट्ठे होके कहते ठीक है माता जी, जो तुसी कहोगे असी ओही ले आउंदे हां। कहकर दूत बैर को गए निरपण प्रसंग सुनावत पए। और ये सारे जेड़े पंमे वजीर वर्गे रले होए सी 5-7 बाहर निकले ते भीम चंद वर्गियां कोल चले गए। श्री गुजरी के संग मिला चौदत सिंह समुदाय। और जाके ये दसन लगे कि गुरु नू छड़ के सारे सिंह माता गुजरी जी दे नाल रल गए हन। मसला ते आवत पए जय बैठे गुर राए। और इधर माता गुजरी जी सिंघां नू लेके दीवान विच आ गई जिथे मेरे प्रीतम बैठे हन। चौपाई पूर्व सिखन बिने बखानी सतगुर कीजे कृपा मानी। पहला सिखां ने दोबारा बेनती की पातशाह बख्श लो, साडी जान बच जूगी, तुसी साडी गल मन लो। अपने जान प्राण दियो दाना मतो जंग को करियो हाना। सानू प्राणा दा दान दिओ
ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਰਾਇਆ ਬੌਰ ਖਾਲਸੇ ਕੀਰਾ ਲਰੇ ਸਮਾਜ ਬਟੋਰ ਬਡੇਰਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਚਲੋ ਮਵਾਸੀ ਮਹਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਰਕ ਦਰ ਜਹਾਂ। ਔਰ ਮਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕੀ, ਆਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰੇ ਸਮਗਰੀ ਕਿਮ ਕਰਿਆ ਵੈ ਬੀਤਿਓ ਸਮੇਂ ਬਹੁ ਜੰਗ ਮਚਾਵੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕੁਛ ਬਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਪੁਨ ਕੋ ਲਰੀ ਖਾਕ ਹਮ ਪਈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਕੋ ਸਿਕਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੈ ਕਾਲੀ ਘਰ ਖੇਤ ਬੋ ਪਰ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਲਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਬੇ ਬਿਦਾਵਾ ਨਾਹੀ ਲਿਖਾਵੋ ਖਾਰਜ ਸਿੱਖੀ ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੰਗਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਗਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਥੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖਵਾਓ। ਸਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਵਨ ਹਿਤ ਚਾहेंगे। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਓ ਨਰਕ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਹਿਤ ਸਰਬ ਪਰ ਹਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕੀ ਬਣੋ ਸਹਾਏ ਦਿਓ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣ ਕਰ ਦੀਨ ਬੈਨ ਕਰ ਬੋਲੇ ਧੀਰਜ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਓਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੁਖੋਂ ਕੋ ਚਾਹੈ ਨਹਿ ਜਾਣੋਏ ਛੜੀ ਮਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਨ, ਇਹ ਛਲੀ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਗੋਨਾ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਜਰੇ ਬੁਰਾ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਚਾਹੋ ਬਚਾਵਨ ਤਿਸਤੇ ਹਿਤ ਧਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਤਕ ਕਾਲੇ ਔਰ ਬਤਾਵੋ ਪਨ ਮਨ ਭਾਵਤ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਵਾਸੁਰ ਬੀਸ ਕੇ ਬਸੋ ਨੀਸਾ ਕੇ 18 ਸਿਮਰੋ ਜਗਦੀਸ਼। 20 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ, 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ 20 ਦਿਨ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਸਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ
ਜੇ 20 ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ 19 18 ਤੇਰੋ ਸਪਤ 10 ਖੋੜਸ ਰਹੋ ਕੇ 10 ਪੰਜ ਥਿਰੋ ਸੁਖ ਲਹੋ 17 15 इतने में इतने दिन में दोनों लोग करो सुधारण में तो शोक 15 दिन ठहर जो 2 हफ्ते ठहर जो ये भज जाएंगे और अपने दोनों लोग सफले हो जाएंगे। सिख कहे सुनो गुर पूरे अब तो निकसन बने जरूरे पर नहीं मन्ने कहते ना जी नहीं रुक सकते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਐ ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਐ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਵੀ ਬਸਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਚਾਤ ਸਮਦਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਪਏ ਚੁਦਤ ਤਾਰਾ ਸ਼ਤਰਨ ਸਨ ਲਰ ਕਿਉ ਅਖਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਆਜ ਪਰੇ ਮੂਰਖ ਚੱਕ ਮਾਰ ਯਾਦੇ ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੁਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਸਨ ਹੀ ਤੁਮ ਕੋ ਬਨੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਸਨੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੇ ਗੁਰ ਕਹਿਓ 5-10 ਜੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾ ਰਹਿਤੀ ਧਾਰ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ 14 13 12 ਰਹੋ ਪੁਨ ਮਨ ਭਾਵਤ ਸੁਖ ਸਭ ਲਹੋ 14 13 10 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ ਏਕਾਦਿਸ਼ ਦਸ਼ ਨੋ ਅਸ਼ਟ ਵਸੀਜੈ ਰਿਪਟ ਜਾਏ ਇਹ ਸੁਖ ਲੀਜੈ 11 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਕਰੋ ਪਿਆਰੀ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਲੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਖੜ ਜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਗਨਿਕ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਾਚੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਬਣ ਸੰਘਾਰਨਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵ ਬਾਲਕ ਬਿਕਰੂ ਪਗਨ ਕੋ ਬਨ ਚਾਹੀ ਨ ਲਖੇ ਜਰਨ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰੈ ਬਲਜੀਤ ਪਕਰੇ ਬੀਚ ਨਾ ਪਰੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਮ ਤਮ ਕੋ ਪਰਜੰਤੇ ਬੁਰਾ ਉਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਬੁਰਾ ਬਨਾਹੀ ਲਿਖਿਤ ਬੁਰਾ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਨ ਬਿਨਾਸ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਏ ਕੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਜੈ ਬਚਨਾ ਪੁਰਨਾ ਉਪਾਏ ਬਨੇ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਅਬ ਤੋਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨੈ ਸੁਆਮੀ ਲਖੋ ਖੇਦ ਬੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਡਾ ਵੇਖ ਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਦੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬੋਲਤ ਪੈ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੀ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਆਨ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨੇ ਗਹੋ ਪੁੱਤਰ ਅਬ ਚਲੀਏ ਰਿਪਤੇ ਬੈਰ ਤੁਰਤੀ ਲਿਲੀਏ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਚੱਲੀਏ ਠਿੱਲੀਏ ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਭਈ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ
ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਰਿਉ ਰਹੋਇ ਵਿਸਵਾਸਾ ਤਥਾ ਸ਼ਪਥ ਕਰਵਾ ਅਵਨਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग आधार हे ठाकुर हों दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान कोई परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ।